बहुत ही सत्कारयोग इस अंदोलनकारी धरती उत्ते बैठे मेरे किसान भरावो, बीबियों, बच्चियों, नौजवानों अते स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कई दिन तुहाडे दर्शन नहीं कर सकिया क्योंकि इत्थों बाहर भी कई जिम्मेवारियां निभाउणियां हुंदियां। हरियाणे विच कुछ वड्डे इकट्ठ सी, उत्थे जाण दा मेरी ड्यूटी लगी ते कल चंडीगढ़ विच पंजाब दे बहुत सारे रिटायर होए वड्डे अधिकारी, IAS IPS अधिकारी, फौज विचों ब्रिगेडियर रैंक तो उपर रिटायर होए अधिकारी सारे इकट्ठे होए सी। उन्होंने तुहाडी हमायत की है। मैनू उन्होंने उचेचे तौर पर कल सद्या सी। चंडीगढ़ विच हर रोज़ शामी 6 बजे तो साढ़े बच्चे बच्चियां, चंडीगढ़ के लोग, बुढ़े नौजवान हर रोज़ तख्तियां फड़ के तुहाडी हमायत विच चंडीगढ़ के चौंकां विच नारे लाउंदे ने। तुहाडे साथी, तुहाडे बच्चे बच्चियां, साढ़े बच्चे नौजवान मोहाली के हर चौंक विच शाम नूं इसे तरह रोज़ नारे लाउंदे ने। कल उन्हां दे सद्दे ते मैं उन्हां दे विच गया सी। बड़ा जज्बा, जोश उन्हां दे विच देखिया और तुहाडे लई इस अंदोलन लई उन्हां दे अंदर जिहड़ी अंदोलन लई एक हमायत दी, तुहाडे अपनेपन दी जिहड़ी खिच सी, उन्हें होर हौसला दिता। क्योंकि सारा पंजाब ही नहीं, सारा हरियाणा ही नहीं, अज सारे देश विच ये अंदोलन करवट लै रहा। मोदी सरकार नूं भावें ये सिर्फ अज भी पंजाब और हरियाणे का अंदोलन नज़र आता है, पर वो चंगी तरह समझते हैं भी जिस दिन 2 दिन पहला असी चक्का जाम का ऐलान किया सी, देश विच 3000 थावां उत्ते देश के 21 सूबों विच मुकम्मल जाम रहा, पूरा सफल जाम रहा। ये इस गल की गवाही भरता है भी सारे देश के लोग इस अंदोलन नाल जुड़े है। महाराष्ट्र तो 2000 किसान पैदल तुर के आए, केरला तो किसान आए, उड़ीसा के 1000 किसान उड़ीसा तो पैदल तुर के आए। एडा लंबा सफ़र पैदल तुर के आना ये सिद्ध करता है भी उन्हां दे अंदर इस अंदोलन लई की भावना है। उत्थों दे अपने लोग जिहड़े इत्थे नहीं आ सके, जदों कोई प्रोग्राम दिन्ने आ वो आप मुहारे उस प्रोग्राम नूं सफल बनाउण लई तुर पैंदे ने। मैं हर बारी तुहानूं अपडेट करता रहा। सरकार बड़ी घेसल जी बट्टी बैठी है, इदां जाहिर करती है जिवें उन्होंने कोई चिंता ही नहीं, पर अंदरों हिली हुई है। सरकार वो कहती है भाई जी 3 कानूनों नूं असीं हेल्ड इन अबेयंस कर दिंदे आ, इन्हां ते पाबंदी ला दिंदे आ, एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसते बाद इन्हां नूं असीं समाप्त कर देंगे। सरकार दा ये कहना है बावजूद इसके भी असीं 3 बार सरकार दे कोल क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके सारे कानूनों नूं गलत साबित कर चुके हैं। जदों असीं बहस करते सी, एक सैक्शन ते बहस हुंदी सी, तां सरकार दे मंत्री लिख के कहंदे सी ये सोध कर दिंदे आ, लिख लिया। अगले सैक्शन ते हुंदे सी सोध कर दिंदे आ, लिख लिया। हुण वो कहंदे ने जी 10 सोधां इन्हां ने सानूं सुजैसट कीतियां, पर भले मानसो जिहड़ा कानून बनदे सारी सोधां ते आ गया, वो कानून की गुल खिलाएगा ये लोगों को चंगी तरह पता है। तुहानूं भावें समझ नहीं पैंदी, तुहानूं समझदे होइआं नूं अणजाण बने होए हो ते इहो जिहे कानून की लोड़ की है। अज सरकार अपने असूलों तो उखड़ चुकी है। देश का प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्रियों के किरदार की, उन्होंने अखलाक की गल होंदी है, उदों मूहों कहा होया एक एक शब्द दुनिया तोलती है,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਖਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਗੰਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਉਖੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਬਈ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਭਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਮੜ ਪਿਆ, ਯੂਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਉਸੇ ਟੀਸੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਪੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ
तुसी अंदोलन जितोगे। जदों हिंसा आई तुसी अंदोलन हारोगे, मोदी जितेगा। मेरी इस गल ते तुसी पहरा दिता। मोदी बुरी तरह असफल होया, अज उन्होंने कोई रास्ता नहीं लभदा। यूनाइटेड नेशनस ने मोदी नूं ताड़िया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मोदी नूं ताड़ के कहा, नोटिस दे के कहा भी शांतमई बैठे अंदोलनकारी किसानों उत्ते जे कोई जबर किया तो सारी दुनिया च तेरा विरोध होएगा। उन्हें ताड़ना करके इनू रोकया। तुसी शांतमई हो, तुहाडी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिता होया है भी शांतमई अंदोलन करना लोगों का मुढ़ला अधिकार है, तो सरकार जे लोग शांतमई बैठे ने इन्हां ते पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो यही एक ताकत है तुहाडी, यही एक ताकत है जिन्हें तुहानू अगे वधाया। और ये तो वड्डी ताकत है भी दो भरा सी पंजाब ते हरियाणा, इस अंदोलन ने इदा इकमिक कर दिते और बड़े जिवें विछड़े भरा मिलते ने, इन्हें होर ताकत बख्शी। भरावो, ये अंदोलन ने सफल जरूर होना है। तुहाडीआं औकड़ां दा सानू एहसास है, पर सरकार जो मर्जी कर ले, असी मंगां बनवाए बिना इथों पिछे नहीं हटांगे। समझ लेना चाहिए मोदी सरकार नूं। सबर बहुत वड्डी चीज़ हुंदी है। तुहाडे सबर का नतीजा यह है भी अज बीजेपी के अंदर घसमान मचिया। पिछले दिन तुसीं बीजेपी के एक MP की चिट्ठी जिहड़ी अखबारां विच छपी वो पढ़ी होनी है। उन्हें साफ लिखिया है इत्थों के खेती मंत्री नूं, तुहाडे सिर नूं ताकत का नशा चढ़िया है, तुसीं लोकां दी गल ताकत के नशे विच सुण तो हट गए। एडी तिखी चिट्ठी लिखी है, वो दसदी है भी भाजपा के अंदर किवें घसमान मचा होया। अज मोदी नूं और उहदे साथियां नूं यही चिंता है किते मेरा ही तख्त ना डावाडोल हो जाए, ये ना होए भी ये अंदोलन मैनू ही लै बैठे। ये तो वक्त दसू, पर एक गल जरूर है भी इस अंदोलन के नतीजे बहुपक्षी होणगे। इस अंदोलन ने भरावां नूं भरावां नाल जोड़िया, इस अंदोलन ने पिंडां विच पार्टीबाजी खत्म की है। इस अंदोलन तो बाद अज तक कदे अखबार में खबर नहीं सुनने को मिली भी साडा एक नौजवान नशे की ओवरडोज लैण नाल इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। उस दिन का नशे ही होने का साडे जिहड़े नौजवान ने एक कलंक साडे नौजवान ने ला दिता। उस दिन तो जिहड़ी सेवा साडे नौजवान करते हैं, सेवा निमरता लियाउंदी है। जिहड़ी सेवा इत्थे करते हैं, जिहड़ा डिसिपलिन च इत्थे रहिंदे ने, इन्हां ने जीवन जाच सिखा दी इस अंदोलन ने साडे नवे बच्चों नूं। ये अंदोलन इत्थे नहीं रुकना। मैं स्पष्ट कर दिया, ये मंगां मना के जाके भी असीं अंदोलन बंद नहीं करना। इहते बाद असीं जिहड़े सानूं हुण ते लुटदे रहे ने पॉलिटिशियन, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने, जिहड़े साडे बच्चों नूं रोलदे रहे ने सड़कां ते, असीं उन्हां तो हिसाब मंगना है। इस अंदोलन ने सारे देश विच एक नवी रूह फूकी है। सारे देश के किसान इकट्ठे होकर लड़न लगे ने, किसानां नाल मजदूर जुड़ गया। याद रखो, जदों किसान ते मजदूर इकट्ठे हो जाण तां दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अज देश की आबादी का वड्डा हिस्सा देश की आबादी का वड्डा हिस्सा दसां नौहां की किरत करके आप भी खांदा है ते इस देश का ढिड भी भरदा है। बदकिस्मती ऐसी है भी इत्थे हुक्मरान ऐसे आ गए जिन्हां दा इखलाक कोई नहीं रहा। इखलाक मनुख नूं तुर अंदर तक हिलाउंदा है, जिस तरह का हुंदा है उदां दे वो कर्म करदा है। बद इखलाकी नाल अज राजनीति सेवा नहीं रही, राजनीति एक व्यापार बन गई। लोकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके जदों चुन के जाते हैं उसके बाद कमाई करने वाले पासे जुट जाते हैं, लोगों को भुल जाते हैं। अज जिहड़ा ये मुद्दा पार्लीमेंट में उठिया है, मैनू अफसोस भी हुंदा है, कईयां ते थोड़ी तसल्ली भी हुंदी है। मैं सुन रहा सी तकरीरां जदों इन्हां कानूनां ते हो रही सी,
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੱਸੀ ਗਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਧਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਖੱਟਰ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ MSP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ छोड़ो जी और कोई बात करो, MSP में ऑफेंस नहीं हम कर सकते। साडा की कहना, असी कहने तुसी MSP तय कर दिओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ MSP ਹੈ 7200 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7200 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ। 8-10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, 2 ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ
भी लोग जिस तरह अज इकट्ठे हो रहे ने सारे देश में, सारे देश नूं रल के देश बचाउण वास्ते लड़ाई लड़नी पैगी। ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं। अज WTO का दबाव है, वो कहते साडे ते ये कानून इस करके नहीं बदलते। असीं उन्हां नूं कहा भी असलीयत ये है भी हिंदुस्तान और चीन दो ऐसे देश ने जिन्हां च खपतकार है, आबादी है, कोई 300 करोड़ के करीब ये दो देशों लोग वसते ने। टोटल दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। चीन तो किसी को नेड़े नहीं लगन दिंदा, उहदे ते WTO का दबाव नहीं, तो तुसीं WTO नूं नहीं छड्ड सकदे। तुहाडे कोल तां अनाज इन्ना फालतू है। आउण वाले एक रिपोर्टां ने आउण वाले 20 साल अन्न संकट आ रहा सारी दुनिया ते। जे अन्न संकट आ रहा साडे कोल सरप्लस है, असीं तो देश लई कमाई कर सकते हैं। अरब देश हुणे तो भज्जे फिरदे आ भी 20 लाख टन हर साल चौल, हर साल 20 लाख टन कणक साडे नाल हिंदुस्तान सौदा करे, हर साल सानू देवे। पर किसानां नूं देण लई इसलिए कुछ नहीं, क्योंकि ये व्यापार अंबानी और अडानी नूं देण दी तय किया होया मोदी सरकार ने। अडानी ने पंजाब और हरियाणा च वड्डे पद्धर ते गोदाम बनाने शुरू कर दिते। FCI के गोदामां दा ठेका अडानी नूं दे दिता। ये सारियां गल्लां संकेत ने भई मोदी सरकार सारा कुछ देश का अंबानी अडानी को बेचण जा रही है। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं रही। इसलिए भरावो तुहाडे ते एक वड्डी जिम्मेवारी ये होर भी है। ये तिन्ने कानून तो आपां छेती जित लवांगे। ये तो जाके आराम नाल बैठण दा समा नहीं। उन्होंने असीं कह चुके हाँ, एक बारी नहीं, उन्होंने चंगी तरह पता है कि असीं उन्हां गुरु साहिबान दे वारिस हाँ जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां, शांतमई रह के कुर्बानियां दित्तियां। कल जिहड़ा हरसिमरत ने कहा, असीं पहलां कह चुके हैं, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने सीसगंज साहब ते आके अपना सीस वारिया। इन्हां हिंदुआं दी जनेऊ लैंदे सी उहदे लई, ते अज मोदी नूं ओह भुल गई आ कुर्बानी तो। पर असीं उन्हां दे वारिस हां, असीं शांतमई रह के कोई भी कुर्बानी देण लई तैयार हां। सानूं उन्हां दा इतिहास, उन्हां दा विरसा सानूं हर वेले याद कराउंदा है भी असीं अपने लिए नहीं जिउंदे, असीं लोकां लई भी जिउंदे हां। इसलिए मैं बेनती करांगा तुहानूं सारिआं नूं, बहुत सारियां ताकतां लगियां होईयां इत्थे गुमराह करन प्रचार करदियां ने, विच विच कल्ले कल्ले तुरे फिरदे ने एजेंसियां दे सज्जन। वो किसी नूं कोई कुछ कहंदा है, कोई कुछ कहंदा है। इन्हां गल्लां विच नहीं आउणा। सरकार दीयां चालां हुंदियां, सोशल मीडिया ते IT सैल BJP का इन्ना सरगर्म है, इन्ना पैसा खर्चा जा रहा है, किते लीडरशिप नूं बदनाम करदे है, किते कुछ कहंदे है, किधरे मेरे वर्गे नूं धमकियां आउंदियां भी पिंड नहीं जाण देना। ते मैं कहा भी मैं तो इत्थे ही रहना, पिंड तो मैं जाऊँगा, जित के जाऊँगा, तुसीं जो तुहाडा जी करदा जोर ला लिओ। मेरी ताकत तुसीं हो, जिहदे नाल भरावां दा इन्ना साथ होवे, उन्होंने किहदा डर। तो इसलिए भरावो बहुत अहम मोड़ ते इस वेले मोर्चा पहुंचा। 2.5 महीने हो गए तुहानूं बैठिआं नूं। ये ना समझो कि सानूं इहदा एहसास नहीं, सानूं बहुत चिंता है। असीं चाहुंदे हां भी साडा ये सारा भाईचारा जिहने इत्थे पूरी ठंड दे विच इत्थे 2.5 महीने बिताए ने, जिन्हें हर कुर्बानी देने लई मोहरी होके अपना रोल निभाया है। 200 के करीब साडे साथी सातों विछड़ गए ने। ते मैं मोदी नूं कहा सी, मोदी दे खेती मंत्री नूं ते खुराक मंत्री नूं कहा सी, किन्ने क लोकां दा खून चाहुंदे हो। असीं उस वेले 70 सातों विदा होए सी। साडे 2 हर रोज़ अकाल पुरख नूं दे चरनां च जांदे ने। किन्ने क लोकां दा खून चाहुंदे हो, सानूं इक्को वारी दस दिओ। अज 200 के करीब साडे साथी अकाल पुरख दे चरनां जा बिराजे ने, और इत्थे लोकां दा जोश फिर भी घटण दा नां नहीं लै रहा। ये तो पता लगता है भी असीं कौन लोग हाँ। असीं इस देश नूं सरहद ते भी असीं बचाया, इस देश नूं खेत भी असीं बचाया। कोई मैनूं दस्से मोदी भगत भी वो रोटी तो बगैर रह सकता है। असीं अन्न पैदा करते हैं और फिर एक बेईमानी उहदी भी लड़ाई लड़नी पैनी है। जदों तुहाडे भाव मिथदे ने, इन्नियां पाबंदियां ने CACP ते, उन्होंने कहा गया है भी जदों तुसीं भाव की सिफारिश करनी है, ख्याल रखना है जिहड़ा भाव तुसीं सिफारिश कर रहे हो उहदे नाल महंगाई ना होवे, उहदा इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर ते माड़ा असर ना पवे, उहदा
ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਗੁੱਡਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਈ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ A2+FL, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 1986 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2007 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 66-67 ਤੋਂ 2007-8 ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ 2 ਫਸਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਕੇ 61,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1966 ਤੋਂ 2007-8 ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ। ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਠਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ 2-4 ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ, ਉਈਓ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ? ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, MP ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਦੇਖਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲਾਨੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਈਏ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।